वेलकम माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नया से भिडियो कौन पिली जे रुक वैदिक जुगर कौन पिली राजनैतिक संगठन बुझिल जे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन केमती थिला कार आर्य मानकर रुक वैदिक जुगरे से विषय आम आलोचना करवा भिडियो किंतु पिली देख गोटे लंग क्वेश्चन लिखला बेले केते कौन हेल्ले इंट्रोडक्शन लिखा पड़ो ना ना से मु इंट्रोडक्शन ये लिखिदे तुम मैंने पढ़ीदेव बुझिल ये लिखिदे देख सेम रखिदे बुझिल सेम 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 रखिदे देख राजनैतिक संगठन पढ़ा कौन पढ़ा राजनैतिक संगठन देख जे रुक वैदिक जुग आर्य माने एक सुनियंत्रित जीवन यापन करुले यही सभ्यतार आउ एक उपादान है कौन पिली राजनैतिक संगठन प्रथमे यह परिवार को अधिक गुरुत्व देउथला रुक वैदिक जुगर मूल भित्ति थिला पिली परिवार मन रखिबो शासन प्रणाली दृष्टि परिवार थिला माने मूल भित्ति देख शासन प्रणाली कौन देछि रुक वैदिक सभ्यतार आर्य मानक शासन संगठन रे मूल भित्ति थिला कौन पिली परिवार केतोटी परिवार को नहीं कौन गठन करा जाउथला ग्राम ग्राम को नहीं कौन गठन करा जाउथला 20 को नहीं कौन गठन करा जाउथला जन बा जनपद परिशेष रे कौन होतला पिली समग्र देश बा राष्ट्र बोली कहा जाउथला मन रखिबार पिली कौन जे परिवार को नहीं कौन गठन करा जाए ग्राम ग्राम को नहीं कौन गठन करा जाउथला 20 को नहीं कौन गठन करा जाउथला जन बा जनपद परिशेष कौन राष्ट्र जन मान कौन राज्य जनपद मान कौन राज्य एमती गठन करा जाउथला कौन पाई पिले गुड़ाक जे देख शासन को चलैबा पाई लोक मानकर मंगल पाई लोक मानकर केमिति सुविधा करा जीवो एबे देख हम ग्राम रे ग्राम अछि तापर कौन अच्छी ग्राम पंचायत अच्छी तापर कौन अच्छी पंचायत समिति अच्छी ब्लॉक स्तर में अच्छी ना ना से गुड़ा कौन पाए लोक मानकर सुविधा पाए केमिति लोक मानकर असुविधा स्थल रे हम पहुँची पारिबा शीघ्र पहुँची पारिबा से उद्देश्य रे से गुड़ा करा जाए सेति पाए ए रुक वैदिक जुगर मध्ये एमिति करा जाउथला परिवार को नहीं ग्राम ग्राम को नहीं 20 को नहीं जन बा जनपद तापर समग्र देश बोली कह जाऊ थिला हेले पिली परिवार मुख्य को कौन कह जाए पिले ग्राम लिखा जाए भूल अच्छी परिवार मुख्य कौन कह जाए पिली कुलप कौन कुलप बा कुलपति तुम पढ़े पिले कुलप बा कुलपति किंतु ग्रामर मुख्य कौन कह जाए पिले मन रख ग्रामणी ये दे कौन ग्रामर मुख्य कौन कह ग्रामण बोली कह 20 मुख्य कौन कह 20पति विषयपति बोली कह जाए जनर मुख्य कौन कह जाए पिली राजन बा गण कौन कहली पहले आउ थे कहीदे जे परिवार मुख्य कौन कह जाए कुलप बा कुलपति ग्रामर मुख्य कौन कह जाए पिली ग्रामणी 20 मुख्य कौन कह जाए 20पति बा विषयपति जनर मुख्य कौन कह जाए पिली राजन बा गण बोली कह जाए हेले पिली रुक वेदरे 5टी जन वर्णना करा जायछि केतोटी जन व्यवहार कर वर्णना करा जायछि 5टी कौन कौन पुरुष जिग उषुस जजुस अनुस द्रोहस मन रखिबो पुरुष जिग उषुस जजुस अनुस द्रोहस केतोटी जन पिली 5टी एटा एते इम्पोर्टेंट नाइ पिले तुम मन पय किंतु तमे कौन करिवो जे ग्रामर मुख्य कौन कह जाए 20 मुख्य कौन कह जाए जनर मुख्य कौन कह जाए मन रखिबो हला तापर आसला कौन राजतंत्र कौन राजतंत्र केमती थिला देखिबा पहले प्रकृति रे रुक वैदिक जुगरे राजतंत्र किछि भी नथिला पहले बुझला ने राजतंत्र किछि भी नथिला किंतु से प्रकार कार्य करूथिले से माने को जुगरे रुक वैदिक जुगरे हला राजतंत्र शासन प्रणाली किछि भी नथिला किंतु से प्रकार काम करुथिले केमिति देख एबे 50 पैसा हमर चलुछि कि
50 ପଇସା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଆମର କ'ଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବା କି? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 50 ପଇସାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରକାର ପିଲେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଯେ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ରାଜନ ବା ରାଜା ରାଜତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ବା ଅଧିକାରୀ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ରାଜା ହେବାକୁ। ହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି? ସେନାନୀ, ଗ୍ରାମଣୀ, ପୌରୋହିତ ଆଦି କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସେମିତି ପ୍ରକାର ଯିଏକି ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା କହିଲେ ଯାହାର ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ଯାହାର କି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିବ, ତାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉନଥିଲା ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ଯିଏକି ଶିକ୍ଷିତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି? ସେନାନୀ, ଗ୍ରାମଣୀ, ପୌରୋହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ନିଜ ପ୍ରଜା ପରାଜିତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି? ବାଳି ନାମକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ଶୁଳ୍କ, ଭାଗ ନାମକ କର ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ପରାଜିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି? ବାଳି ନାମକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭାଗ ନାମକ ମଧ୍ୟ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ରୁକ୍ ବେଦରେ ସମ୍ରାଟ ଶବ୍ଦରୁ ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ବୋଲି? ଯେଉଁ ରାଜା ବା ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଉପାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା? ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜା ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି? ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ବିରାଟ ରାଜତ୍ୱ, ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାଜା କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ରାଜା କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଲେଖିବା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି, କହିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ରାଜା କ'ଣ କରିବ ବୋଲି? ଯେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବ, ବିରାଟ ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା। କେଉଁ ଯୁଗରେ? ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି? ପୌରୋହିତ, ସେନାନୀ, ସୂତ, ଭାଗଦୁଗ, ସଂଗ୍ରହିତା, ଗବିକୃତ, ଗ୍ରାମଣୀ, କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ। ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି? ପୌରୋହିତ, ସେନାନୀ, ସୂତ, ଭାଗଦୁଗ, ସଂଗ୍ରହିତା, ଗବିକୃତ, ଗ୍ରାମଣୀ। କିନ୍ତୁ ପୁରୋହିତ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲା? ପୁରୋହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲା। କ'ଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି? ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲା। ସେନାନୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସୂତ ନାମକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି? ଯେ ରାଜାଙ୍କ ନୀତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ଭାଗ ଦୁଃଖ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି? ଦୁଃଖ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ରପଳା କାଟିଦେବ। ଭାଗ ଦୁଃଖ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଯେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ସଂଗ୍ରହିତା କ'ଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି? କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କାମ କରୁଥିଲା। ଗବିକୃତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି? ବନ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲା। ପୁଣି କହିଦେଉଛି କ'ଣ? ଯେ ପୁରୋହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି? ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେନାନୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସୂତ କ'ଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି? ନୀତିଦିନ ରାଜାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରଖୁଥିଲେ। ଭାଗଦୁଗ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ସଂଗ୍ରହିତା କ'ଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି? କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଗବିକୃତ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବନ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ହେଲେ ବୋଲି ଗ୍ରାମଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗ୍ରାମର କର ଆଦାୟ କରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ପତି ବା ସ୍ଥପତି 100ଟି ଗ୍ରାମର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। କିଏ? ପତି ବା ସ୍ଥପତି। ତାପରେ ଆସିଲା ବୋଲି କ'ଣ? ସଭା ସମିତି। କ'ଣ ବୋଲି? ସଭା ଓ ସମିତି ବୋଲି
କ'ଣ ଯେ ବୋଲି ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ ଥିଲା କ'ଣ ବୋଲି ସଭା ଓ ସମିତି। ହେଲେ ଏହା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ସଭା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଭାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସଭାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ସଭାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ସଭାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ। ସେମିତି ସମିତିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପତି ବା ଇଶାଣ। ପତି ବା ଇଶାଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି? ସଭା ଓ ସମିତିରେ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କ'ଣ ବୋଲି ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ସଭା ଓ ସମିତିରେ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଚାଲିଥିଲା, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସଭା ସମିତିର ଉପସ୍ଥିତି ଏତେ ନଥିଲା। ନାରୀମାନେ ସେଇଠି କ'ଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସଭା ସମିତିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି ଯୋଗ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। କ'ଣ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା ସଭା ଓ ସମିତିରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ବୋଲି ବିଚାର ପଦ୍ଧତି ଓ ସାମରିକ ସଂଗଠନ। ବିଚାର ପଦ୍ଧତି ଓ ସାମରିକ ସଂଗଠନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଚାର ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ଦେଖିବା। ଦେଖ ବୋଲି କୌଣସି ଅପରାଧର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁକ୍ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାଦୀ ନାମକ କ'ଣ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାଦୀ ନାମକ କର୍ମଚାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ବୋଲି ଯଦି କୌଣସି ଅପରାଧ କରାଯିବ ସେ ଅପରାଧର କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାଦୀ ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ଚୋରି ଡକାୟତି ଆଦିକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର ହେଲା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ବୋଲି ଯେ ବିଚାରକ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ଉଗ୍ରୀବ ବା କ'ଣ ଉଗ୍ରୀବ ବା ଜୀବଗ୍ରୀବ ଏଇଟା ଭ ଲେଖିବ ଏଠି ଜୀବଗ୍ରୀବ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଡକାୟତି କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଉଗ୍ର ବା ଏଇଟା ଉଗ୍ର ପିଲେ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଉଗ୍ର ବା ଜୀବଗ୍ରୀବ। କ'ଣ ଉଗ୍ର ବା ଜୀବଗ୍ରୀବ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପୁଲିସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆରେ ପିଲେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ପୁଲିସ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ନାହିଁ? ପୁଲିସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରୁଥିଲେ? ଉଗ୍ର ବା ଜୀବଗ୍ରୀବ। ଚୋରି ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରିବେ ଡକାୟତି କାମ କରିବେ କିଏ ଧରିକି ଯିବ? ପୁଲିସ ଧରିକି ଯିବ ନା ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରକାର ପିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ମନେ ରଖିବ ଯେ ରାଜା ଥିଲେ କ'ଣ ପିଲି? ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସାମରିକ ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ଗଲା କ'ଣ ପିଲି? ବିଚାର କଥା। ସେ ପ୍ରକାର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗ୍ରାମବାଦୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଆଉ ଏତେ ମନେ ରଖନି। ଗ୍ରାମବାଦୀ ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ବିଚାରକ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାମରିକ ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ 3 ପ୍ରକାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ରଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ପଦାତିକ, ରଥାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ? ପଦାତିକ, ରଥାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ପଦାତିକ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯିବା। ରଥାରୋହୀ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ପିଲେ ରଥାରୋହୀ ମାନେ କ'ଣ? ରଥରେ ଯିବା। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମାନେ କ'ଣ? ଘୋଡ଼ରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କେଉଁଠିରେ? ଘୋଡ଼ାରେ। ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ରହିଥିବେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ପଦାତିକର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପତି। ରଥାରୋହୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରଥିନ୍। ଅଶ୍ୱାରୋହୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅଶ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। MCQରେ ଆସିବ ବୋଲି କ'ଣ କହିଲି? ପଦାତିକର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପତି। ରଥାରୋହୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରଥିନ୍। ଆଉ ଅଶ୍ୱାରୋହୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି? ଅଶ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ଅଛି? ଦେଖ ଯେ ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲୁହାର ଖଣ୍ଡା, ଶର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧନୀତି ଅନୁସାରେ ଶୟନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଛୋଟ ଶିଶୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁନଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପିଲେ। ଦେଖ ଛୋଟ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା କେତେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା।
ଦେଖ, ଶୟନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରୁନଥିଲେ, ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାରୁନଥିଲେ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁନଥିଲେ ବୋଲି ହତ୍ୟା କରୁନଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ। କେଉଁମାନେ? ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବୋଲି ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଯାହା ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ତା ଶବ୍ଦର କ'ଣ? ସତ୍ତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୋଲି କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ। କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗଣପତି ବା ଗଣଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା।